गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैक्सट आप टॉपिक करन जा रहे हैं क्रिस्टल सिमेट्री। फर्स्ट तुहाडे कोल डेफिनेशन हैगी है सिमेट्री ऑपरेशन की। सिमेट्री ऑपरेशन की है, आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के उपर कोई ऑपरेशन लगानी है जिस दे नाल अपने कोल जिहड़ी ऑपरेशन लगाने तो बाद क्रिस्टल की जिहड़ी स्ट्रक्चर है, शेप है, वो की है अनचेंज रहनी चाहिए है। उसनूं आपां की कह सकते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। तो उस तो बाद उसका जिहड़ा इन्वायरमेंट है वह भी की रहूगा इनवेरिएंट। हुण सपोज तुहाडे कोल ये पेन है, ठीक है, पेन तो हुण अपने कोल की है, आपां सिमेट्री ऑपरेशन लगा दईए। सपोज इसनूं 90 डिग्री ते रोटेट कर दईए तो इसकी पहला वाली शेप नहीं है। अगर आप इसनूं फिर 90 ते कर देंगे दैन ए वाली पहुँच गई। शेप पहला वर्गी नहीं है, 90 ते करता फिर ये पहुँच गई। हुण अगर आप 90 ते फिर कर देंगे दैन आपां नूं पहला वाली ही अपने कोले शेप आ जाएगी। तो इसका इन्वायरमेंट की अपने कोले बिल्कुल सेम है जिवें अपने कोल पहला सी। तो इसनूं आपां एक रेवोल्यूशन दिता 90 एंगल दे नाल आपां कितनियां रोटेशन दित्तियां 4, ठीक है। एक रेवोल्यूशन 360 का कंप्लीट करने तो बाद इसने अपनी जी शेप है दोबारा तो उवें बना ली जिवें अपने कोले की सी पहला सी। तो इसनूं आपां की कह सकते हैं एवें दी ऑपरेशनस नूं की कह रहे हैं सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन अपने कोले 4 तरीके नाल लग सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट हैगी है तुहाडे कोले ट्रांसलेशनल सिमेट्री, तो सैकेंड हैगी अपने कोले रिफ्लैक्शन सिमेट्री, थर्ड हैगी है तुहाडे कोले इनवर्जन, तो फोर्थ हैगी अपने कोले रोटेशन। जिवें फर्स्ट सिमेट्री की गल कर रहे हैं आप ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। इस दे विच की है आपां लैटिस अपने कोले स्पेस लैटिस है उस दे विच आपां एक लैटिस पॉइंट तो सैकेंड लैटिस पॉइंट तक पहुँचने। तो आपां किवें पहुँचते हैं विद ट्रांसलेशन वैक्टर दे नाल, ठीक है। हुण सपोज ये तुहाडे कोल कोई भी स्पेस लैटिस है, इस दे विच ओ तुहाडा ओरिजन है, पी एक पॉइंट है, क्यू बी पॉइंट है। ए ते बी जिहड़े आपां शो कीते हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये तुहाडे कोल फंडामेंटल की है वैक्टर्स है अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। ये 2D की गल कर रहे हैं आप। अगर 3D की गल करांगे दैन अपने को 3 फंडामेंटल वैक्टर आ जाएंगे ए बी एंड सी। सी अपने को होगा अलॉन्ग Z एक्सिस। हुण स्पेस लैटिस दे विच हुण स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस अपने को की है इनफिनाइट एरे हैगा पॉइंट का जिहड़ा की होगा अरेंज होगा रैगूलरली इन 2 डिमेंशन और 3 डिमेंशन दे विच। हुण सपोज ओ तो लैके आपां पी तक जा रहे हैं, ओ तो लैके पी तक अपने को की है आर पोजिशन वैक्टर है। फिर आपां की है पी तो लैके क्यू पॉइंट तक पहुँचना है, पी तो लैके क्यू पॉइंट तक पहुँचना आपां की इसकी हैल्प दे नाल पहुँच सकते हैं ट्रांसलेशन वैक्टर की हैल्प नाल, जिसनूं आपां डिनोट कर रहे हैं टी दे नाल। हुण अपने ओ तो लैके क्यू तक अपने को न्यू वैक्टर आ गया पोजिशन वैक्टर आर डैश। दैन अपने को की है आर डैश जिहड़ा वैक्टर है उसनूं आपां किवें लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल्स टू आर प्लस टी पोजिशन वैक्टर प्लस ट्रांसलेशन वैक्टर। एक पॉइंट तो सैकेंड पॉइंट तक पहुँचने लिए आपां ट्रांसलेशन वैक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। हुण ये तुहाडे कोले की है एक ट्रांसलेशनल ऑपरेशन है ਜਾਂ ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन है। इसकी डेफिनेशन की है ट्रांसलेशन ऑपरेशन सिमेट्री इज ऑपरेशन विच वैन अप्लाइड टू द लैटिस पॉइंट गिव्स यू अ न्यू लैटिस पॉइंट विच हैज़ आइडेंटिकल सराउंडिंग लाइक फर्स्ट लैटिस पॉइंट। पहला आपां पी पॉइंट तक खड़े सी, पी ते आपां खड़े हैं, इत्थे अपने कोल जिवें इसका की है सराउंडिंग्स इत्थे है उस तरह हुण आपां न्यू लैटिस पॉइंट क्यू तक पहुँचे विद हैल्प ऑफ ट्रांसलेशन वैक्टर दे नाल। दैन इत्थे भी अपनी जिहड़ी सराउंडिंग्स है बिल्कुल सेम है जिवें आपां पी पॉइंट ते सीगियां। तो इस तरह की जिहड़ी सिमेट्री है उसनूं आपां की कह सकते हैं ट्रांसलेशनल सिमेट्री, ठीक है। हुण आपां जिहड़ी जर्नल फॉर्म दे विच जिहड़ा टी वैक्टर है उस जिवें जे आपां वैल्यू कैलकुलेट करिए तो की आ जाएगी जे आपां पी तो लैके इन्हां दोनों पॉइंट्स नूं ज्वाइन कर दी, ये दोनों पॉइंट्स नूं आपां ज्वाइन कर दांगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने कोले 1A, ठीक है। एक वैक्टर आप यूज़ किया। नैक्सट आप डाउन आना है इस तो ए पॉइंट तक, इत्थे कितना आ जाऊगा -1B। अपवर्ड अपने को की है 1B है, डाउनवर्ड अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी -1B। तो ट्रांसलेशन वैक्टर कितना आ जाएगा तुहाडे कोले 1A -1B। हुण 1 ते -1 इंटीजर फॉर्म च है, जर्नल फॉर्म दे विच आपां ट्रांसलेशन वैक्टर नूं किवें लिखांगे T इज इक्वल्स टू N1A प्लस N2B, ठीक है। N1 एंड N2 की है इंटीजर्स। ये 2 डिमेंशन दे विच है। अगर 3 डिमेंशन की गल करांगे तो अपने को कितना आ जाएगा N1A प्लस N2B प्लस N3 इंटू C, ठीक है। ये अपने को फर्स्ट सिमेट्री सी ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। हुण अपने को सैकेंड हैगी जिहड़ी रिफ्लैक्शन सिमेट्री है।
ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੋਜੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2D ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਲੇਨ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਹਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣ, ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੀ। ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ is said to possess reflection symmetry if there exists a line or plane which divides the crystal into 2 identical halves which are mirror images of each other। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ 2 ਇਕੁਅਲ ਹਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਹਾਫਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਸੀ। ਥਰਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ABCD। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ C ਹੈ CD। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰੀਏ, 90 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ABCD ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ A ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, B ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, CD। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 90 'ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ A ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, BCD। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। 4th ਦੇ ਨਾਲ A ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ 4 ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, N × 90 ਡਿਗਰੀ। 90 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, N ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 360 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 4-ਫੋਲਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ABCDEFGH ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੈਨ ਇਹ ਵਾਲਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਜੂਗਾ ABCDEFGH। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ 360 ਕੰਪਲੀਟ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ N ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ N ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 5 ਅਤੇ 7 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ 1 2 3 4 ਫੋਲਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ 5 ਅਤੇ 7 ਫੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, A crystal is said to be possess rotational symmetry if crystal remains invariant after rotation through angle theta। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਨਵੇਰੀਐਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਤਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ 361 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੀ। ਦੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ 360/n। n ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਵਰਜਨ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਰਜਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਜਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3D ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਵਰਜਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਊਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੀ ਹੈ, 2 ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, r। ਤਾਂ ਇਨਵਰਜਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ r ਹੈ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ -r ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਇਨਵਰਜਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -r ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਜਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A crystal is said to possess inversion symmetry if for every lattice point at position r there exists a lattice point at position -r। अगर r पोजीशन ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਦੈਨ -r पोजीशन ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇਨਵਰਜਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 2 3 4 ਫੋਲਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਟ 5 ਅਤੇ 7 ਫੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਫੋਲਡ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 3 ਫੋਲਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਫੋਲਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਰੋ ABCD 4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਆਪਾਂ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ABCD। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ n ਫੋਲਡ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, n ਫੋਲਡ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ B ਅਤੇ C ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਥਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਤਾ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਲੈਟਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ VC ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PQRS, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ B ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ P ਪੁਆਇੰਟ, C ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ S ਪੁਆਇੰਟ, ਦੋ ਨਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਏ। B ਪੁਆਇੰਟ Q ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ C ਆਪਣੇ ਕੋਲ R, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਿਸ ਹੈ ਨਿਊ ਲੈਟਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ BP ਅਤੇ CS, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CS ਅਤੇ BP ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ T ਦੇ ਸਮਾਲ t, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਸੌਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PQ ਅਤੇ PQ ਅਤੇ B ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। cos φ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PQ/PB ਦੇ। ਹੁਣ PQ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, PB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ T, ਤਾਂ PQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ T × cos φ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CRS ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ RS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ T × cos φ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ S ਤੱਕ,
P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ S ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਸਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ PS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ M × T ਹੈ ਵੇਅਰ M ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ PS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ PQ + QR + RS। ਠੀਕ ਹੈ PQ + QR + RS PS ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ M × T ਦੇ। ਹੁਣ PQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ T cos φ, QR ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ T, RS ਹੈਗਾ T cos φ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ MT। T cos φ + T cos φ 2T cos φ + T ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ MT। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ T ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ 2T cos φ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ MT - T ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ T ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਿਆ ਦੈਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2T cos φ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ T × M - 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਇਹ ਵਾਲੀ T ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ T ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 cos φ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ M - 1। cos φ ਕਿਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ M - 1/2 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ M ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ M - 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ N ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ N ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ M ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ M - 1 ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ N ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ +1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -1 ਤੱਕ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ N ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਨ N ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ -2 -1 0 1 ਐਂਡ 2। N ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਫੋਲਡ ਐਂਡ 7 ਫੋਲਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ cos φ ਐਂਡ N ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 360/5। ਠੀਕ ਹੈ N ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ -2 ਜਦੋਂ -2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਦੈਨ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗੀ cos φ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ N/2 ਉਹ ਆ ਗਿਆ -1। cos φ -1 ਕਦੋਂ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ φ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਹੈ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 180 ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 2। ਹੁਣ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੈ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ -1/2 ਅਤੇ φ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 120 ਅਤੇ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ cos φ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਰਿਹਾ cos φ 0 ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਹੋਏਗੀ। φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4। N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ cos φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। N ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ cos φ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਰਿਹਾ φ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 360 ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਸਕਦਾ ਦੈਨ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ N ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਅਤੇ 7 ਫੋਲਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਟੇਬਲ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੈਟਿਸ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲੈਟਿਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਲੈਟਿਸ ਦੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 14 ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਟਿਸ ਦੇ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 14 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਰੇਵੀਅਸ ਲੈਟਿਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਬਲੀਕ। ਓਬਲੀਕ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ A ਅਤੇ B ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਹੈ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਮਾ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਅਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਗਾਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਰਿਕਟੈਂਗੂਲਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਅਤੇ B ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਰਿਕਟੈਂਗੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ A ਅਤੇ B ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਅਤੇ B ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14 ਬ੍ਰੇਵੀਅਸ ਲੈਟਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਏਜ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਟਾਈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਹੈ, ਅੱਗੇ 7 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 14 ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਵੀਅਸ ਲੈਟਿਸ ਆ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਈਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟ੍ਰਾਈਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਵੀਅਸ ਲੈਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਲੈਂਥ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, A B ਅਤੇ C ਐਕਸਿਸ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਫਾ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਬੀਟਾ ਦੇ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ, ਗਾਮਾ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ 90 ਡਿਗਰੀ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਅਤੇ ਗਾਮਾ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈਗੋਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1 ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ A B ਅਤੇ C ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਬਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ, ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ। ਏਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, A ਅਤੇ B ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਬਟ B ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ C ਦੇ। ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਅਤੇ ਬੀਟਾ ਦੋਨੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਗਾਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 120 ਡਿਗਰੀ। ਫੋਰਥ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਦੀ। ਮੋਨੋਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਬੇਸ ਸੈਂਟਰਡ। ਏਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A B ਐਂਡ C ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਗਾਮਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਫਥ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਟਰਾਗੋਨਲ ਦੀ। ਟੈਟਰਾਗੋਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ। ਏਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ A B ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ C, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸਿਕਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਲੈਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ, ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਐਂਡ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ। ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ A B C ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਰਥੋਰੋਮਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਿਸ 4 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ, ਬੇਸ, ਬੋਡੀ, ਫੇਸ। ਏਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ A B ਐਂਡ C ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਏਜ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ। A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ B C ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ A B C ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਈਕਲੀਨਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਓਕੇ।